لیولز کیا اس کے نمبر آؤ تو صحیح. گیم بڑی خوبصورت ہے, پکا پکایا بنا بنایا 18-19 سال پڑھا لکھا بچہ فری میں ان کو ملتا ہے, نہ پیدا کرنے کی ضرورت, نہ اس کے بچپن کے جو اوور ہیڈ کے دن ہوتے ہیں اس کی ضرورت, نہ اس کی ایلیمنٹری ایجوکیشن کی ضرورت, نہ انٹرمیڈیٹ. جب وہ تیار ہو گیا آپ باغ میں گئے, جو بیسٹ دانہ ملا توڑ کے لے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اگر اپرچونٹی نہیں ہے تو ان جیسے لوگ سکسیسفل کیسے ہوئے؟ کیونکہ یہ سکسیسفل ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں, اقرا یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ جگہ دی. بچے ان کے یہاں موجود ہیں. روایت کے حساب سے وہی فارمیٹ, پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں پھر اس طرف آتے ہیں. مہمانوں کا میں تعارف کراتے چلوں. اپنے بائیں سے شروع کروں گا. انجم نثار صاحب, انڈسٹریلسٹ, آپ کا تعلق کنزیومر انڈسٹری سے, بہت شکریہ آپ نے نکالا. حسیب خان صاحب, انڈسٹریلسٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے. خواجہ سہیل صاحب, آپ پلاسٹکس میں اور ٹیکسٹائلز کے اندر. اور خواجہ سہیل صاحب کا جو ایڈڈ ایک کمال ہے وہ یہ کہ پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر بھی ہیں, تو اس کے لیے تھوڑی سی تالیاں ہونی چاہیے, کیونکہ ٹیکس دینا ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ گناہ سی بات ہے. شاید قیامت کے روز اس کو انگاروں سے جلایا جائے گا اگر ٹیکس دیں گے تو اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو دعا دینی چاہیے. سہیل صاحب, میں آپ ہی سے ابتدا کرنا چاہوں گا. جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے, حسیب صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی جدی پشتی دولت سے نہیں بنایا, اسی ملک کی لیک آف اپرچونٹی, کوئی بڑی افلاطونی ایجوکیشن نہیں آپ کی, یہیں کی تعلیم کے ساتھ آپ بڑے سکسیزفل ہیں ماشاءاللہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونٹی ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو پھر یہ پرسیپشن کیوں کریٹ کی گئی کہ نہیں ہے؟ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یوتھ جو ہے وہ ہی کسی ملک کا سرمایہ ہوتا ہے. اسی نے کل اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اپرچونٹیز, کل انڈسٹریلسٹ, ڈاکٹرز, یہ سب بننا ہے. اور جو آپ نے شروع میں تعارف کرایا, ہماری یوتھ کی یا ہماری بدنصیبی آج تک جو یہ ہے, آج تک ہم پاکستانی نہیں بنے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اگر اس ملک میں کسی چیز کی کمی ہے تو ہم آگے بڑھ کر اس ملک کو بنانے کے لیے کام کریں, اپنی جد و جہد جو ہے وہ اس ملک کے لیے آگے لے کر آئیں, آگے بڑھیں. ہم اپنا اگر تعارف یوں کراتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی باپ دادا سے کوئی جدی پشتی ہم نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایک کام کی لگن تھی, اس ملک کے ساتھ پیار تھا. بھوکے پیٹ بھی گھومتے رہے, دھکے بھی کھائے, اسٹرگل کرتے رہے, لیکن محنت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے. تو یہ ساری یوتھ جو بیٹھی ہے اس کو میں یہی کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے کیا دیا یہ سوچنا ہے, اور اس ملک نے ہمیں کیا دیا. تو ہم لوگ جو ایجوکیشن لے کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ چلے جائیں, ہم کینیڈا چلے جائیں, بات یہ ہے آپ چلے تو جائیں گے, وہاں آپ پیسے بھی کمائیں گے, آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی ایک اچھا ہوگا, لیکن آپ سیکنڈ سٹیزن یا تھرڈ سٹیزن سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں گے. اور کل جب آپ کی ایج آئے گی تو آپ اس وقت مجبور ہو کے سوچیں گے, کیونکہ جو آج تک وہاں لوگ ہیں وہ واپس کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک جائیں. لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ بات یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہے, ہر یوتھ جو ہے وہ تو باہر جا کے ایجوکیشن نہیں لے سکتی. تو جو 18 کروڑ عوام کے لوگ یہاں بچے جو پڑھ رہے ہیں, جو مڈل کلاس ہیں, لوور مڈل کلاس ہیں, جو صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم کو اپنے ساتھ میچ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ پاکستانی ہیں تو ہم بھی پاکستانی ہیں. اگر ان حالات کے اندر وہ چل رہے ہیں تو ان حالات کے اندر ہمیں بھی زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہم ویل آف ہیں تو ہم ان کی مدد کریں. ہم اگر اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو اپنے لوگوں میں آ کے ان کو اچھی ایجوکیشن دیں, اچھی اپرچونٹیز کریٹ کریں. کیونکہ اگر ہم یوتھ ہی اس ملک کو چھوڑ کے چلی جائے گی تو اب ہم لوگ جس ایج میں آ گئے ہیں, اب اس ایج کے بعد تو پھر جو کچھ سنبھالنا ہے وہ آپ ہی لوگوں نے سنبھالنا ہے. اور جو بھی اس ملک کے اندر کا لیڈرشپ بھی اگر آئے گی, اگر آپ لوگوں میں سے آتی تو شاید میرے خیال میں آج بہت بڑا اس ملک کے اندر ایک چینج آ چکا ہوتا. صاحب آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور اس کے ساتھ مل کے چلیں, یہ کہنا تو بڑا آسان ہے, میرے لیے بھی بڑا آسان ہے کہنا کہ بھائی خیال کرو, لیکن میں جن آسائشوں کا عادی ہوں میں تو خود تو نہیں چھوڑتا ان کو تو میں ترغیب ضرور دیتا ہوں کہ بھائی یہ بڑی بات ہے, لیکن میں خود کون سا کر لیتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, یہ کہنا کہ آپ محنت کریں, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم محنت کرنے سے ان کو روکتے بھی ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یوتھ کا اگر یہ گلہ ہے کہ ان کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے,
تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر چیز میں یہ سوچتے رہیں کہ جو سرکار بیٹھی ہوئی ہے وہی سب کچھ کرے گی، تو بات یہ ہے کہ آج یہاں پہ 18 سال سے اوپر کی جو یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، لیڈرشپ انہوں نے سلیکٹ کرنی ہے، لوگوں کو ایوانوں میں انہوں نے بھیجنا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کی پالیسیاں بنوانی ہیں۔ اگر یہ سوچیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ یوتھ جو ہے پولیٹکس کے اندر آئے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ اپنا وہ جو ان کا حق ہے وہ ادا کریں، ان لوگوں کو یہ سلیکٹ کر کے لائیں جو کل کو آ کے ان کے مسائل کو حل کریں، کیونکہ پاکستان تو انشاءاللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گا، اور ہماری پہچان جو ہے وہ صرف پاکستان سے ہے، اور پاکستانی سے ہی ہم پہچانے جائیں گے پوری دنیا کے اندر۔ اوکے، ہمارے چوتھے مہمان اختیار بیگ صاحب، آپ کا ٹیکسٹائل انڈسٹری تھا تو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بہت شکریہ اپنے وقت نکالا، سوری کچھ کنفیوژن ہوا، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ حسیب خان صاحب، جو بات سہیل صاحب نے کی، کیا آپ نمبر 1 اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نمبر 2 جو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو چنیں جو کہ آ کے اپرچونٹیز کریٹ کریں، کیا اس بات میں واقعی وزن ہے؟ اگر تھیوری سے ہٹ کے ماضی کی پریکٹیکلٹی دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے بڑوں نے کبھی ووٹ نہ دیا تھا۔ ہم نے یہ بڑی تہمت لگائی ہے آج کی جنریشن پہ کہ ووٹ ڈالو، تم ووٹ نہیں ڈالتے ہو۔ ووٹ ڈالا ہے، ہم نے ڈالا ہے ووٹ، لیکن اس کا رزلٹ کیا مل گیا ہم کو؟ اپرچونٹی تو نہ ملی۔ دیکھیے، میرا تھوڑا ڈفرینٹ اوپینین ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایز اے انڈسٹریلسٹ بیٹھا ہوا ہوں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری چلاتا ہوں، 1500 آدمی کام کرتے ہیں۔ یہ اچانک ایسے ہاتھ میں نہیں آ گیا، اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے فیصل بھائی۔ یہ بات میں اس لیے بڑے وضوح سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہ دور دیکھا ہے جو شاید میں سمجھتا ہوں یہاں پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہاں بیٹھا ہوگا جس نے وہ دور دیکھا ہو۔ میں جب ہندوستان سے پاکستان آیا، 12 سال کی عمر، اور 13 سال کی 14 سال کی، میرے خیال میں 14 سال کی عمر ہمارے عبدالقدیر خان صاحب کی تھی جی، وہ میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ پاکستان آئے، 5ویں کلاس میں ایڈمیشن لے لیا نیلے پیلے اسکول میں، جو کہ اب نہیں ایگزسٹ کرتا۔ نیلے پیلے اسکول میونسپلٹی اسکول تھا میرپور خاص سندھ میں، چھوٹا سا اسکول۔ زمین پہ بیٹھ کے میونسپل اسکول جو ہوتا ہے وہاں پر ہم نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی، اور انٹر سائنس بھی میں نے وہیں سے کیا، میرپور خاص سے۔ اور میرپور خاص سے جب میں نے انٹر سائنس پاس کر کے آیا، کراچی میں آیا، تو پہلی مرتبہ ہم نے لائٹ دیکھی۔ تو مطلب یہ کہ انہیریٹڈ ویلتھ نہیں تھا؟ نہیں جی، سب چھوڑ کے آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب 12 سال کا بچہ پاکستان آئے اور 19 سال کی عمر میں اس نے لائٹ دیکھی ہو، تو اس کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے، کیا غربت کیا ہوتی ہے، اور غربت کے دوران میں تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم نے انٹر سائنس لالٹن کی روشنی میں کیا۔ پھر وجہ کیا تھی کہ ہم نے یہاں ایسے کیسے پہنچ گئے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ وراثت میں نہیں ملتی، ہمیں ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں، جس کے متعلق ہم سوچتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، آپ ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں، ادھر بھی ہاتھ مار رہے ہیں، جیسا موقع ملا ویسا کر لیا، تو یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ آپ کو فوکس ہونا پڑتا ہے۔ میں نے جب انٹر سائنس کیا تو میں فوکس تھا کہ جی میں نے پاکستان، میری کمزوری رہی ہمیشہ سے، الحمدللہ آج بھی میری کمزوری پاکستانی ہے، اور پاکستان کے عوام ہیں، ان کے حوالے سے معیشت ہے، تعلیم ہے اور صحت ہے۔ میں اس پہ فوکس کرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے وہ کوئی چیز آتی نہیں ہے۔ تو آپ کہیں شارٹ کٹ نہ کیا جائے، ڈائیورٹ نہ کیا جائے، فوکس ایک ڈائریکشن میں تو ایونچولی پہنچ جائیں گے آپ۔ دیکھیے، آپ کبھی کوئی چیز فضل بھائی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ میرپور خاص جا رہے ہیں تو آپ اس ٹرین میں بیٹھیں گے، اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ لاہور کی ٹرین میں بیٹھیں گے، فوکس ہو جائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ لیکن اگر میرپور خاص کی جو ٹرین ہے اس کو راستے میں لا کے لات مار کے کوئی ٹرین ہی گرا دے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے گر جائے تو آپ نے پیدل چل کے آخر دوسری گاڑی مل جائے گی، گاڑی مل جائے گی، گاڑی دوسری مل جائے گی، لیکن آپ جانا میرپور خاص ضرور ہے۔ پھر پیدل جائیے، کہیں اونٹ مل جائے گا، کہیں گردوار گاڑی مل جائے گی، کسی لفٹ لے لیجیے، میرپور خاص پہنچیے۔ اچھا، میں گھوم کے واپس آؤں گا، لیکن آپ اس سے اتفاق کریں گے حسیب خان صاحب جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں ٹرین کو لات کوئی نہیں مارتا تھا، آج کل ٹرین کو لات لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ واپس آتے ہیں۔ انجم صاحب، آپ نے بھی محنت کیا انڈسٹریز، کیا یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں اپرچونٹی ایٹ لارج اویلیبل ہے؟ کیونکہ 4 سکسیس سٹوریز زبردست ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو سکسیسفل کہہ سکتے ہیں، تکا تو ہر جگہ لگتا ہے، لیکن کیا ایٹ لارج یہ سب جو ہیں آپ ان کو یہ کہیں گے کہ نہیں
तुम बन जाओगे यहाँ पे पाकिस्तान में? फैसल भाई, जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ, देखिए आज का नौजवान, मैं समझता हूँ वही जो बात की असीफ साहब ने, डायरेक्शन उनको शायद पता नहीं है और एक डिटर्मिनेशन भी नहीं है। आज का नौजवान शॉर्टकट देखना चाहता है और वो मिसालें देखता है कि ये मेरा साथ वाला या मेरा दोस्त या उसकी नेबर ये या बाहर जाके ये बहुत बड़ा आदमी या करप्शन के ज़रिए बन गया। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में आपने इनकी मिसालें दी और हज़ारों लोग ऐसे आज कराची शहर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो सही रास्ते पे चल के ईमानदारी से पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करूँ, ये देखें ना, लार्जेस्ट टैक्स पेयर हैं, इन्होंने तरक्की की, आज पाकिस्तान की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कर रहे हैं। मैंने भी 25 साल पहले एक बहुत छोटे आइटम से स्टार्ट किया, मैंने कहा शायद पाकिस्तान और इन इलाकों, कराची के किस किस इलाके में मैं खुद जाके एक एक दुकान पर अपना सैंपल करता था। डिटर्मिनेशन थी और वो फोकस था कि मैंने इस चीज़ में आगे बढ़ना है, तो माशाल्लाह फिर अल्लाह ने आगे मदद की। मैं आज भी कहता हूँ और ऑन रिकॉर्ड बात कहता हूँ, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में आज भी वो लोग टॉप पे हैं, वो कंपनीज टॉप पे हैं जिन्होंने अपना पूरा टैक्स पे किया। 100-150 जो टॉप कंपनीज हैं वो गुड टैक्स पेयर्स हैं और आज तरक्की करके वो हज़ारों आदमी को जॉब्स क्रिएट करती हैं। आज पाकिस्तान के नौजवान, और ख़ास तौर से ये बता दूँ, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 200 में से 6 या 7 ममालिक ऐसे हैं जिनकी 50 या 60% से आबादी हम सुनते हैं यंगस्टर्स पे है। और जब ये यंगस्टर्स पे है 60% का मतलब है 12 करोड़ आबादी 25 साल से कम लोगों के हैं, तो ये तो एक पूरा दुनिया में तूफान ला सकते थे। और अगर दुनिया की मिसाल भी ले लें, किसी बड़ी कंपनी में कोई कॉर्पोरेशन ने अमेरिका के अलावा, आज अगर आप स्विट्ज़रलैंड की मिसाल ले लें, जर्मनी की मिसाल ले लें, जापान की मिसाल ले लें, वहाँ उन कंपनियों ने तरक्की की है स्विट्ज़रलैंड के अंदर 99% जिनका बेस SMEs, छोटी और दरमियाना कंपनियों ने मिल के। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव और डायरेक्शन सही हो, ईमानदारी, मेहनत, आज का नौजवान अगर शॉर्टकट करेगा तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकेगा। बिल्कुल सही कहा, मीर खूब फास के लिए अगर ट्रेन नहीं है आपको पैदल चलना होगा। आप तैमूर की मिसाल ने चुनने की बजाय कि आप करप्शन की मिसालें सुन के शॉर्टकट रास्ता निकालेंगे, मैं नहीं समझता पाकिस्तान का नौजवान या दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स अपनी मंजिल पे कामयाबी के कदम चूम सकेगा। अच्छा, मैं मेक साहब की तरफ आता हूँ। आइडियली आपने बात सही की, मैं आप पर पलट के वापस आऊँगा होपफुली यहाँ से। ये जो शॉर्टकट की बात कर रहे हैं कि मिसालें, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट की मिसालें रह गई हैं? फेयर, मतलब मैं नेगेटिव बात करने यहाँ नहीं खड़ा हूँ, लेकिन हकीकत पसंदी अपनी जगह मौजूद है। बेग साहब क्या कहिएगा, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? पहली चीज़ तो ये है कि मैं ख़ुद एक सेल्फ मेड आदमी हूँ और हम सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुए। वालिदैन ने अपने महदूद वसाइल में बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दी, जैसे इन बच्चों को इनके वालिदैन दे रहे हैं। बेशक। और फिर हमने दिन रात मेहनत करके उनकी उम्मीदों पे उतरे, अच्छे नताइज हासिल किए, बाहर भी फिर उन्होंने पढ़ने भेजा। तो 2 चीज़ें उन्होंने हमें दी सिर्फ, एक गुड मॉरल वैल्यूज़, वो अब भी जहन में हमारी बिल्कुल ठुकी हुई हैं कि अच्छी अखलाक़ी इक़दार हमारी तरबियत, और दूसरी अच्छी तालीम जो वो दे सकते थे। उनके पास अरबों खरबों रुपए तो नहीं थे, वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये 2 चीज़ें दी। अब ये हम पे था कि इन 2 चीज़ों को हाउ बेस्ट यू कैन यूज़ इट। हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ बैंकिंग कैरियर से, मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करा बैंक मैनेजर से लेते हुए, दुबई में बैंक का हेड वेड बना। उसके बाद हमने पैसे जमा करे, इश्तियाक बेग साहब, अख्तियार बेग साहब ने, पहला बिजनेस दुबई में हमने फूड मैजिक के नाम से शुरू करा। नौकरी पेशा है, नौकरी करके, हाँ, नौकरी से राइज किया। नौकरी से हमने फिर बिजनेस किया कि ये हमने देखा बैंक में कि वो लोग जिनको एप्लीकेशन भरनी नहीं आती LC की, वो आके सामने रख देते हैं, कहते हैं कहाँ अंगूठा लगाएं, वो लाखों से मिलियन से बिलियंस में पहुंच गए हैं, तो हम अपना दिमाग अपने लिए क्यों ना इस्तेमाल करें। और ये एक सोच थी, पैदा हुई। वालदा की बहुत दुआएं थी, वालिदैन की उसमें शामिल हाल रहीं, और 2-3 प्रिंसिपल पे हम चले, वो मैं आज आपसे जल्दी से शेयर कर लूँ। पहला तो ये है कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं बिज़नेस में। लोग कुछ शॉर्ट टर्म गेन पे बिलीव करते हैं कि रातों रात बस अमीर हो जाएं, कुछ असूलों से चलते हैं बिज़नेस। हम असूलों पे चले। हमने 1 आना किसी का 1 रुपया लिया नहीं, 8 आने हमारे आज तक नहीं लिए। अरबों का हमारा बिज़नेस है, इन अरबों में 1 रुपया हमने किसी का नहीं लिया, आज हम ऑन रिकॉर्ड करें। और 8 आने हमारे भी किसी ने लिए नहीं। तो इतने बड़े बिजनेस में तो होता है, लोग चोरियां होती हैं, डाके होते हैं, पार्टियां भाग जाती हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट्स हो जाते हैं, आप भी लॉस करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का इतना करम हुआ कि किसी से हमें ना नुकसान हुआ, ना हमने कभी आज तक कोई माइकल लाल कह दे कि हमने लिया। उससे क्या हुआ, पहली को तनख्वाह हमारा इस्तांबुल में ऑफिस है, न्यूयॉर्क में ऑफिस है, मोरक्को में हमारा 35 साल से बिजनेस है, 35 साल से दुबई में बिजनेस है, 25 ब्रांचेस हैं, पाकिस्तान में स्पिनिंग मिल्स हैं, डेनम की मिल्स।
पहली तारीख को तनख्वाह देनी है, 2 को अगर होगी तो मैंने लटका देना अपने CFO को, वाई, या तो पैसे नहीं हो या कुछ मसला हो, और अगर है सब कुछ तो पहली को ओवर टाइम आज अगर सुबह किया तो शाम में वो नोट गिनते हुए जाना चाहिए मजदूर को, जब वो पसीना पोंछ रहा हो, उसकी आँख की चमक सबसे खूबसूरत होती है। ये असूल है, ये 35 साल में एक दिन नहीं बदले। अपनी ज़िंदगी में मैं तुम्हें चाहूँगा ये पैसा रोकना नहीं है, आपने देना है, मेहनत करनी है। नहीं, एक असूल पे चले, नीयतें साफ रखेंगे, दुनिया कुछ भी नहीं है। ना मैं इतना विस्किट हूँ, ज़की फ़हीम हूँ कि मैं दावा करूँ कि जी मैंने अरबों कमाए। नीयतों का खेल है बेटा, अगर मंजिल आसान करनी है तो नीयत साफ करें, दिल साफ करके बिजनेस करें ईमानदारी के साथ, अल्लाह ताला तरक्की देगा। और वालिदैन की दुआएं, ख़ास तौर से वालिदा की दुआएं, हर चीज़ में हर रोज़ जाके उनके पास बैठे और अपने सर पे आप उनका हाथ फैलवाएं, फिर आप देखें कहाँ से कहाँ जाते हैं। अच्छा, बेग साहब ने एक बात की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेहनत, और ये देखा कि वो शख्स जिसके पास कौड़ी की तालीम नहीं है, वो अंगूठा छाप है, और ये फैक्ट है, वो अरबोंपति थे और आज भी हैं। जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून्स रहे, वो जो पहली जनरेशन से माल बनाया वो वाकई बिल्कुल अंगूठा छाप थे, बट दे वर सक्सेसफुल। तो अपॉर्चुनिटी जो मैं कहता था नहीं है, तो मैं गलत साबित हुआ कि अपॉर्चुनिटी तो है। अब जो बात मेहनत की कोशिश की, आपने कहा आपने लाइट नहीं देखी, आपने कहा सीधे रास्ते चलते रहो, तो अब जो मैं स्केप्टिक था, मे बी आई एम करेक्टेड। कहिए क्या कहेंगे? कहिए। मैं बेग साहब से बात करना चाहूँगी कि इन्होंने कहा मैं दुबई गया और वहाँ से मैंने आके यहाँ पे बिज़नेस शुरू करा। He found opportunity in Dubai, not in Pakistan. How can we get opportunity? दुबई में नौकरी की? जी हाँ, फिर वहाँ से वो कैपिटल आए होंगे ऑफ कोर्स। यहाँ से तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी कि आपको इतना कैपिटल मिला होगा। ओके। मैंने अपना पहला कैरियर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड से ग्रेड 2 ऑफिसर से शुरू किया। ऑफिस स्टाफ कॉलेज ट्रेनिंग उसमें टॉप किया, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेनिंग टॉप किया, और बैंक में बहुत आगे तक गए। अब एक बाहर का बैंक खुल रहा था, उसमें अपॉर्चुनिटी थी। अब ये मुझ पे था कि मैं इसी में चलता रहता, अल्लाह ताला का करम था, मेरी उम्मीदों से ज़्यादा मुझे वहाँ पे सैलरी और इज़्ज़त थी। लेकिन मैंने एक एम्बिशियस था मैं कि ऊपर जाना है। मैंने इस बैंक में रहते हुए उस बैंक में जॉब ली, इसको छोड़ा, वहाँ गया और उससे बेहतर परफॉर्म किया। वहाँ पे बेसिकली व्हाट यू ट्राइंग टू से यू गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी अब्रॉड। बेटर प्रॉस्पेक्ट के लिए। लेकिन आप फरमा रहे कि नौकरी यहीं शुरू की थी। हाँ, लेकिन कैपिटल कहाँ से लाइए इतना ज़्यादा? पाकिस्तान में तो रहते हुए बैंक में काम करते हुए इतना कैपिटल नहीं कर सकते। लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो खुल सकती है ना। But we were talking about opportunities and Anjum साहब said that you need to be focused. ठीक है। हम लोग अभी यूथ अपने एजुकेशन में एक्सेल करें, ये हमारा फोकस है अभी। तो अंजुम साहब कह रहे हैं, आप ये देखें कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन में स्टूडेंट्स को नेपोटिज्म के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए डिग्रीज दे दी जाती हैं, एंड आई हैव सीन इट फ्रॉम माई नेकेड आइज। तो रोज़ हम टीवी देख रहे हैं जी, तो हाउ कैन वी बी फोकस? वी गेट डीमोटिवेटेड बाय दैट। ओके, जो बात ये है कि देखें, ये कुछ एरियाज में जू होता होगा, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। वजूहत ये कि देखिए, अभी हमने पिछले दिनों कुछ चैम्बर में एप्लीकेशंस कॉल की थी, कराची चैम्बर में हमें 10 जॉब चाहिए थी, तो हमारे पास 13,000 एप्लीकेशंस आई। अब वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रह गई है, आपने खुद कल परसों मीडिया पे देखा होगा, मुख्तलिफ स्कूलों में जब इम्तिहान हुए तो लोग चीटिंग कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ, शॉर्ट साइटेड अगर आप जब चीटिंग करने जाते हैं, आप चंद लम्हों के लिए, चंद हफ्तों के लिए तो जू खुश हो जाते होंगे कि हमने अपना टाइम बचा लिया। अब अपना पूरा फ्यूचर अगले 20-30 साल ज़ाया कर देते हैं। काश कि आज स्टूडेंट्स ये समझ जाएं कि चीटिंग का शॉर्ट टर्म साइटेड। लेकिन देखिए, बच्ची का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास जो 13,000 या 3,000 जितने भी रेज्यूमेज आए, उसमें से आप कम से कम उसकी डिग्रियाँ देखेंगे, उसके ग्रेड्स तो देखें ना फर्स्ट फिल्टरिंग में। तो फर्स्ट फिल्टरिंग में उन लोगों की डिग्रियां ऊपर होंगी जिन्होंने वैसे ली थी। जिसने मेहनत की है उसको तो आप लिफ्ट ही नहीं कराएंगे यार, इसका तो बी ग्रेड आया है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है। मैंने कहा जैसे ज़्यादा जो जॉब्स क्रिएट्स कर रहे हैं वो प्राइवेट का कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहे हैं, और एक एडवर्टीजमेंट के जरिए होती हैं और इंटरव्यूज कॉल होते हैं। ये जू होता है 2-4%, ये पूरी दुनिया में है, ये अमेरिका में भी है कि आप, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे ख्याल हज़ारों बंदों को आप जॉब्स देते हैं, ये बेहतर बता सकेंगे। हाँ साहब, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि डिग्री से वो जो बेचारी का मसला है? क्या हम सवाल का जवाब दे दें? हमने जितने, मेरे ख्याल में 35 साल से मैं मुलाजमत में लोगों को रख रहा हूँ, आज तक मैंने किसी भी एप्लीकेंट की मैंने सर्टिफिकेट नहीं देखे। सर्टिफिकेशन नहीं देखी? नहीं देखे, सर्टिफिकेट नहीं देखे, एप्लीकेशन देखी, उसके बाद सामने बिठा के उससे हमने सिर्फ बात की है। हम दोबारा कह रहे हैं कि हमने उसके पढ़ के, उसने MBA किया है, ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ उससे बात करके कि जी उसके पास यहाँ क्या है। बिलीव मी, मैंने कभी किसी का टेलीफोन पे मैंने कभी को अपॉइंटमेंट नहीं की,
کبھی کسی نے مجھ کو انفلوئنس نہیں کیا، اور اس سے بات کرنے کے بعد میں یہ فیصلہ کر لیتا تھا کہ جی یہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو یعنی کہ not the certificate but the quality of the resume. بس اب ہر نئے کنیکشن پر 1500 منٹ بالکل فری. بھارت پری پیڈ، بات بڑھائے ساتھ. یہی ہے جینے کا مزہ.